जय जय जगन्नाथ। नमस्कार। संध्या खबर रे ओम न्यूज आपन को जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन। आसंतु किछि गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकेबा पूर्वर कौन रही लघुचाप जनित वर्षा। ए लघुचाप जनित वर्षा रे लोक मानकर अवस्था वर्तमान कौन रही, सरकार केते प्रस्तुत अछंती। लघुचाप पुणी आसुछि रविवार बड़ लघुचाप। ए लघुचाप को नहीं सरकार कौन रहिबो यार अभिमुख्य एवं सरकार केते प्रस्तुत अछंती, जनसाधारण मानक निमंती कौन रही यार पैकेज। बारंबार लघुचाप फल चाषी कूल हताश होता बेले सरकार जोरदार प्रस्तुत वर्तमान जीरो काजुआलिटी कौन व्यक्ति किपर जमिति असुविधार सम्मुखीन नुहंती। आसंतु ना पूरा वीडियो पर टिके नजर पकई नवा। अगस्ट 24 बेलू आसुची आउ एक लघुचाप संभावना। रविवार ए रविवार रे आउ आसुची आउ एक लघुचाप। वर्तमान पाणीपाग विभाग पक्षरु आगामी 24 घंटा बेलू आउ एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही, किंतु मात्र ताहा देखा बाकी रही कौन रहिबो यार स्थिति। वर्तमान पूर्वर अर्थात आगामी 7 दिन धरी राज्य रे विभिन्न स्थान रे स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा लगी रहियो बोली आकाशवाणी पूर्वानुमान करिछि। एही समय रे विशेषकर उत्तर ओडिशा रे अधिक वर्षा हेबार संभावना रही। आमे आपण मानकु कहि रखुछु आज जो भली भाव रे दिन तमाम एवं संध्यार दृश्य केन्दुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बालेश्वर एवं बरगढ़ जिला मानकरे सतर्क जिमा जारी करिछि। मोटामोटी भाव में आगामी एक सप्ताह धरी राज्य रे विभिन्न जिले में हालकारु मध्यम धरणर वर्षा जारी रहियो बोली केंद्रीय महाकाश विज्ञान केंद्र पक्षरु पूर्वानुमान करिछि। आमे आपनकु कहि रखुछु राज्य रे पागर परिवर्तन आज तुहा वृष्टिपात सहित पुणी लघुचाप सृष्टि हो पारे। रविवार 24 तारिख रे रविवार रे लघुचाप पुणी सृष्टि हेबो। पखापाखि 7 दिन काल लगातार भाव में संध्या सकाळर वर्षा जोर रहिबो एवं सकाळर संध्या पर्यंत वर्षा मध्य तुहाकु तुहा रहिबो बोली आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र। प्रबलरू अति प्रबल को नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विज्ञान केंद्र। बाकी 25 जिले में प्रबल वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी हेबार लगातार भाव में वर्षा जारी रहियो बोली आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केंद्र। किंतु आमे कहि रखुछु आपण माननको आसंता 27 तारिख पर्यंत राज्य रे विभिन्न स्थान में वर्षा लगी रहिबो। एहा परे पागर परिवर्तन आसियो बोली संभावना अधिक रही। आमे जो संध्या बेले दृश्य आमे आपण माननको देखौछु प्रबल वर्षा को नहीं जो सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र। राज्य रे रहुछि जो भली भाव में वर्षा रहुछि तुहाकु तुहा वर्षा सांग को आज मध्य प्रत्येक जिले में लगी रही वर्षा ही वर्षा। से भली कर जाइछि 5टी जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विज्ञान केंद्र। 25टी जिले में प्रबल वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी हेबार संभावना थिबारु प्रत्येक जिला को मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान कहवा अनुजाई वर्तमान संध्या रे प्रबल वर्षा को नहीं वर्तमान उपकूल ओडिशा एवं बंगोपसागर सृष्टि होता एक लघुचाप भीषण रूप नहीं वर्तमान ता तांडव लीला आरंभ करिछि। किंतु आमे कहि रखुछु आपण माननको लगातार भाव में वर्षार तांडव लीला ओडिशा पर प्रभाव पड़ुछि। निश्चित भाव में आमे कहि परिबा जो भली रही तुहाकु तुहा वर्षा। आमे जदि कहिबा भद्रक, बालेश्वर, कटक, पुरी, गंजाम, गजपति, राउरकेला, ढेंकानाल, पारादीप एई मानक स्थान रे अधिक प्रबल वर्षा रोची। ए लघुचाप प्रभाव रे राज्य रे प्रबल वर्षिबो। किंतु आसंता 27, 28, 29, 30, 31 बेलू आउ माने जो भली कजाइछि 24 एवं 25, 26, 27 तारिख में आउरी लघुचाप रूप नबे एवं सृष्टि हेबार अछि गोटे लघुचाप। किंतु ओडिशा रे पुणी वर्षार संभावना अधिक अच्छी
କାରଣ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି କହିବା ପୁଣି ବର୍ଷା ରହୁଛି, ପୁଣି ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ପୁଣି 23 ଏବଂ 24 ତାରିଖ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ କହିଛି ମନସୁନ୍ ସମୟରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଧିକ ରହୁଛି, ଏହା ଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅସ୍ଥିର ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି କରାଯାଇଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ କମିବ, ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ବୁଧବାର ଯେଉଁଭଳି କୁହାଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର, ରବିବାର କିନ୍ତୁ ଆକାଶରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 23 ଏବଂ 25, 26, 27 ଯାଏ 27, 28, 29, 30 ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଅବପାତ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଭାବ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷିବ 11ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବପାତ 24 ଯଦି କୁହାଯାଇଥିବ 24 ତାରିଖ, ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା 24 ତାରିଖ ଏବଂ 24 ତାରିଖରେ ରବିବାର ଯେଉଁଭଳି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପର ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ନିଶ୍ଚିତ ଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି 11ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବର୍ଷାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁଭଳି କୁହାଯାଇଛି ଏକ ସୃଷ୍ଟି ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବପାତର ପରିଣତ ହୋଇ ଏହା ଭୀଷଣ ଲଘୁଚାପରେ ରୂପ ନେବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ। ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସକାଳୁ ଠାରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ କିପରି ଭାବରେ ରହିଛି ଏହାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା। ବର୍ଷାର ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। କଟକ କଥା କହିବା, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାଉରକେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପାରାଦୀପ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଏହିମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 7 ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଏସ୍ଆର୍ସି କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସମୁଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି। କାରଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ରବିବାର ବା 24 ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ଲଘୁଚାପଟି ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଭଳି ଲାଗିପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ କଥା କହିବା ଯେଉଁଭଳି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଲଘୁଚାପ ଦେଉଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଖବର। ବାରମ୍ବାର ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ଜମିରେ ପାଣି ନଥିବା ବେଳେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ପାଣିର କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କୃଷକ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଖୁସି ଥିଲାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କାରଣ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର, ପୋଖରୀ, ଗାଡ଼ିଆ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ପରେ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥିବା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶା ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। କେଉଁଠି ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିର ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେଉଁଠି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷାରେ ଦାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେରରେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା